परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरमुख प्यारे साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ अध्याय पहला आप जी दे नाल एक बचन की सांझ पाई सी। बहुत गुरु के प्यारे हैं जिन्हों ने हुक्म लाया सी भी थोड़ा जिहा जिहड़ा ब्रह्म मंडल है, परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु है, उसका ज्ञान देओ, दसो उस मंजिले मकसूद के उत्ते किस तरह पहुंचा जा सकता है। और जो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की कथा है, ये भी बहुत अलोप ये वचन रखे भी हुए हैं, पर उचेचे तौर पर कुछ अध्याय जिहड़े ने किते किते तुहाडे नाल सांझे करांगे। पर ये उन्हां वास्ते हैं जिहड़े सचमुच ही सच की खोज करने वास्ते इस जीवन को अपना आधार बना लेंदे हैं, जिन्हां नूं इस चीज़ का ज्ञान हो जाता भी असीं संसार के उत्ते उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल एक होने वास्ते आए हाँ। इसे रूप दे विच इह मनुखा देह सानू मिली हुई है। संसार दे उत्ते हर कारज करते हुए नाल वध तो वध समा वो परमेश्वर दे शुकराने दे विच लाउंदे ने, परमेश्वर दी उस्तत वडियाई दे विच लाउंदे हन। ये जिहड़ी हुण कथा थोड़े समय बाद किते किते आया करेगी, ये उन्हां वास्ते ही लाभदायक है जिहड़े सचमुच ही वो परमेश्वर दे विच अभेद होना चाहुंदे ने। पर मैं हाथ बन के आप जी दे मोरे एक पहला ही खिमा मंग लेना हाँ। सतगुर सच्चे पातशाह दे उत्ते पूर्ण भरोसा रखना, पूर्ण भरोसा रख के ही आ जिहड़े वचन आप जी दे नाल करन लगे हाँ। ये सतगुर सच्चे पातशाह ने सानू गरीबां नूं बड़े लंबे समय दे उत्तों भगती दे मार्ग दे उत्ते तोरिया होया है। जो इहदे विचों प्राप्ति हुई उही आप जी दे नाल सांझी करांगे, पर इस सारी नूं इसे रूप च ना देख लियो कि ये सच है, क्योंकि गुरबाणी अगाध बोध है। साहिब मेरा नीत नवा, वो रोज ही नवा उपदेश आपां नूं दिंदे हन, पर जिहड़े सचमुच ही उस दे विच अभेद होण वास्ते भाई इस संसार दे उत्ते आए हुए हन, विरले ही हन जिन्हां नूं परमेश्वर जी ने आख्या कि जग में उत्तम काढिए विरले कई के। पर वो विरलियां दे मोरे बेनती आ भाई आप जी इस दे नाल नाल चलियो, शायद हो सकदा थोड़ा बड़ा आप जी नूं इहदे विचों लाभ प्राप्त हो सके। अज दी जिहड़ी रिकॉर्डिंग है इहदे विच सिर्फ मैं आप जी दे नाल यही साझा करना है कि कई बार बहुत लोग ने जिहड़े कि तर्क कर जांदे ने। अजकल का जिहड़ा समा भी चलता है सवालों जवाबों का ज़्यादा चलन डया आ। सवाल करते भी उही ने जिन्हों ने भगती बंदगी करनी ही नहीं होंदी, जिन्हों ने परमेश्वर की खोज दे विच लगना ही नहीं होंदा। काफ़ी लंबे समय तो इस मार्ग के उत्ते तुरदियां होए ने परमेश्वर ने अपार पार कृपा की और सेवा करने का भी अथाह समा बख्शिश किया। तो कई बार की हुंदा ना, जिहड़े अपने आप में बहुत ज्ञानवान आखते ने, अजकल तो मैं देखा कि कई कथावाचक भी हैं जिहड़े जाने के सानू भरमां दे विच पा दिंदे हन। तो उन्होंने कई बार ये भी तर्क कीती आ। एक जगह के उत्ते साडे नाल भी बचन ऐतकी जदों असीं पंजाब की धरती के उत्ते सेवा कर रहे सां, उत्थे किसी ने गल कीती सी, आखण लगे भी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे विच जिहड़ा वाहिगुरु मंत्र है वो सिर्फ भट्टां दे सवैयां दे विच ही आया है। किते भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे विच गुरुआं दे सिरलेख दे थल्ले ये वचन नहीं आया कि वाहिगुरु गुरमंत्र है जप हो मैं खोई, या सिर्फ इन्ना ही कि वाहिगुरु गुरमंत्र है। गुरमुख प्यारिओ, इस तरह के जिहड़े सवाल होंदे ने, मैं जिद्दां पहलां बेनती कीती, इन्हां दा कोई लाभ नहीं आपां नूं, सारे सवाल जिहड़े खत्म करने होंदे, पर मैं फिर भी आप जी नूं इहदा जवाब दे देवां। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे विच अनेकां नामां दे नाल परमेश्वर नूं याद कीता गया है। दूसरा
ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧਰਮਸਾਲ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸੀਏ ਬਣ ਕੇ, ਜਨ ਬਣ ਕੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਇਦੂ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਹੋਵੇ ਬਹਿ ਰਾਮਾ ਤਿਨਕੇ ਏਕ ਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਮਾ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਜਾਵਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਮਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਣਗੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੋ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਗਗਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ?
ਜਦੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਮਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਬਾਈਂਡਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਜੀਵ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਕਾਫੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਛੱਡ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣ ਜਚੀਤ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਸੂਹੀ ਦੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਗ 754 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਬੈਣੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਖੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਇਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਏਗਾ ਇੱਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਫਲ ਦਾਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਫਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅੰਗ 628 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਫਲ ਦਾਤੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੀਨੀ, ਵਿਰਲੇ ਕਿਨਹੀ ਜਾਤੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਰਾਗ ਵਿਰਾਗ ਪਵਿੱਤਰ ਭਗਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਅਤ ਸਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਵਸੇ ਜਿਸ ਨਾਲੇ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਲੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸਾਚ ਸਮਾਣੀ ਰਹਾਓ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ, ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਰੁਕਿਆ ਕਿ ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਸਿਆ, ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਤਾਲਾ, ਔਰ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੇ, ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
काया अंदर आपे वसे अलख न लखिया जाई, मन मुख मुग्ध बूझे नाही बाहर भालन जाई। और इत्थे एक होर भरम कढ़ दईए, बहुत प्यारे टैलीफोन भी करते हैं दूर दूर तो, वो पुछते ने कि परमेश्वर के दर्शन हो सकते हैं, तो असीं उन्हां नूं यह बेनती करते हैं कि परमेश्वर ने अपना रूप अपना रंग मूल मंत्र दे विच ही उचारण कर दिता, उहदे उत्ते भरोसा ही कर लवो, फिर तुहाडे ये शंके निवृत्त हो जाणगे। जदों सतगुर सच्चे पातशाह जी इस रूप दे विच बाणी उचारण करते हैं कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत। हुण इत्थे आपां नूं पता लग जाएगा कि वह अकाल उहदी मूरत कोई नहीं है। अकाल मूरत जुन्नी सहभंग वो जुन्ना दे विच नहीं आउंदे, ते आप प्रकाश रूप सुधे सुधे संसार दे उत्ते सतगुर सच्चे पातशाह जी वरत रहे हैं। और हर अंदर घट घट में हर चू बसा है, और वो घट घट दे विच बसे हुए हैं। जे किते जीव अपने आप नूं पहचान लवे और इस भगती के मार्ग के उत्ते तुर पवे, और उस नूं अकाल पुरख वाहिगुरू के दर्शन अपने पिछों ही हो जावणगे। पर जे असीं ये आखिए कि परमेश्वर साडे सामने आण के खड़ा हो के साडे नाल गल्लां करे, भाई ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि निरंकार कहते हैं वो अकाल मूरत है ते अजुनी है, जुन्ना दे विच नहीं। उहदी कोई मां नहीं, उहदा कोई प्यो नहीं, उहदे कोई साख संबंधी नहीं, उहदे कोई लेख नहीं है, इस करके वो अलेख भी है। जदों इन्हां चीज़ां दे उत्ते पहलां आपां विश्वास कर लवांगे, भरोसा कर लवांगे, और असी किसी भी चीज़ नूं रख के मोहरे नहीं जप तप करना, सिर्फ इक्को अरदास बेनती करनी है, अकाल पुरख वाहिगुरू तैं ये जिहड़ा सानूं जीवन बख्शिश कीता है, ये जीवन काल दे विच असी ओ भगती दे सिखर दे उत्ते पहुंच जाइए जिथे कि तेरे दर दे उत्ते आउंदे होए असी प्रवान हो जाइए। क्योंकि जाना सारिਆਂ ने आ, इत्थों सारिਆਂ ने संसार दे उत्तों जाना है, नहीं मौत हर वस्तु नहीं आंदी है। तो आपां ने ये जिहड़ी साडी अंदर आत्मा है, इहने भी एक दिन इस मिट्टी की ढेरी नूं छड्ड के चल जाना। फिर वो जिहड़ी आत्मा वो परमात्मा की अंश वंश है। कोशिश भी आपां संसार ते रहिंदे ने यही करनी कि असी आत्मा दे विच अभेद जींदे जी, शब्द दे विच अभेद हो जाइए, धुन दे विच अभेद हो जाइए। ये सतगुर सच्चे पातशाह जी का दर्शन है भाई। इसे कारण करके कहते भी जिहड़े बाहर नूं टोलदे ने, बाहरों मंदिरां दे विचों मसीतां दे विचों जां होर जगह दे उत्ते जंगलां बियाबानां दे विच जाके टोलदे ने, मालक उन्हां नूं बहुत ताड़ना दिंदे ने। कहंदे ने मनमुख मुग्ध बूझे नाही बाहर भालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाई। काया अंदर रतन पदार्थ भगत भरे भंडारा, इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। इस काया अंदर नाम 9 निध पाइए, गुर के शब्द विचारा। ये गुर के शब्द का विचार का मतलब था धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे बाणी सच्चे पातशाह की जिहड़ी तुरकी बाणी है, इहदा ज्ञान इसका उपदेश जो कह रही आ उसनूं मनना ते ओहदे उत्ते चलना। ये है भाई गुरु दे शब्द के विचार। काया अंदर तोल तरावे आपे तोलन हारा, ए मन रत्न जवाहर माणक तिसका मोल अफारा। मोल किति ही नाम पाइए नाही, नाम पाइए गुर विचारा। कहते नाम मुल नहीं खरीदिया जा सकता, गुरु के विचार ते गुरु के ज्ञान के नाल ही भाई ये नाम की दात आपां नूं प्रगट होनी है। दूसरी तरह नाम किस तरह प्रगट होना, किस तरह आपां नूं नाम प्राप्त होना, सब तो पहला सानू ये भी देखना पैना, सानू गुरु वाले बनना पैना। सतगुर बाजों गुर नहीं कोई, नौ गुरे का है नाम बुरा। ने गुरे नूं सतगुर सच्चे पातशाह ने बहुत ताड़ना दी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे विच। मैं एक बार अगे भी आप जी के अध्याय दे विच बेनती की सी, मैनूं कोई समझ नहीं पैंदी हैगी कि गुरसिख कहाउण वाले जीव खंडे बाटे दे अमृत छकण तो, गुरु निरंकार दे धीआं पुत्र बन तो काते गुरहेज करते ने, काते डरदे ने। और ओ गुरु जिस गुरु निरंकार वाहिगुरू जी ने देखो किनियां उदासियां इदू संसार दे उत्ते किन्ना सतगुर सच्चे पातशाह ने संसार ब्रह्मंड मंडलां नूं बेअंत मंडलां नूं भी उपदेश जाके दिता। उस तो वध पाई और तसीहे भी चले। बाबर की जेल दे विच सतगुरां नूं डक दिता गया
ਬੱਟੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਭੂਤਨਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਇਦੋਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾ ਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਜੋਤ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਭਿਆਨਕ ਚੱਲ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਵੀ ਕਟਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵੰਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਜੇ, ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਤਰਾਈ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਵਸੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਰ ਮਹੇਸ਼ਾ, ਸਭ ਉਪਤ ਜਿਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਸੱਚੇ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਆਵਾ ਗੌਣ ਪਸਾਰਾ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਾ ਕਾਇਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ, ਸੱਚੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ, ਸੱਚੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਣ ਨਾਮੇ ਦਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ, ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਸਤੂ ਉਸਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਜੋਗ ਪਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਧੂਣੇ ਨਹੀਂ ਤਪਾਉਣੇ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ
मेरी बेनती है फिर आप जी नूं ਇਹ ਜੋ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਦੱਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਵੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 15 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਸਣ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਆਸਣ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰਤੀ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹਾਸਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਮੁੜ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦਾਤ ਮੰਗੋ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।